Okay. Since last two classes, we were explaining the structure of plasmids. As we have explained in previous video itself, extra-chromosomal self-replicating circular double-stranded DNA molecules present within cytoplasm of the bacterial cell, it would be called by the name plasmids. Number of plasmid present in each bacterial cell, that would be called by the name copy number. Generally, the copy number range from 1 to 20. That also we have to. Why plasmids are said to be the best vector for genetic engineering? Because of two reasons. Plasmids can be cut at various restriction sites. Plasmid, they will not only replicate themselves, along with their replication, they also replicate the gene what they have carried. Naturally occurring plasmid cannot be used directly as a vector. First, they are needed to be modified. Such modified vectors are available. For example, either it may be PBR322 or it may be PUC318, etc. These are the best examples for reconstructed or modified plasmids. One of such plasmid was plasmid of Bolivar and Rodriguez 322. In last class itself, we have tried to explain the structure of PBR322. Last class ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಓರಿಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Yesterday, that means in previous video, we have explained the structure, how to draw the structure. Last time only we have shown that. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ PBR322 ಅಂತಂದ್ರೆ modified vector PBR322 which is having oocyte. What is oocyte? Origin of replication. It is a point from where replication of the plasmid will begin. That is called by the name oocyte. Otherwise you can call this as origin of replication. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಎಷ್ಟೇ oocyte ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ DNA oocyte ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ oocyte ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೋಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ರಿಗೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನ. All the plasmid or the DNA they would be having this oocyte. ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟರಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು. ಅದೇ ಆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ oocyte ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದನ್ನ? Actually, this is a plasmid which can be seen in case of any bacterial cell. This is oocyte, this is the plasmid. But PBR322 is special because during the time of reconstruction, these two antibiotic resistant genes were introduced within the plasmid. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಗೆ ಎರಡು ಜೀನ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದೆಯಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಸರ್ ಹೌ ದೋಸ್ ಟು ಜೀನ್ಸ್ ವರ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ yes please cut those portion of the plasmid by using restriction enzyme, introduce your gene and join with the help of ligase. This is over. That means it is a procedure which involves in reconstruction. This is already known to us. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬಾರದು. ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we are having molecular scissor with us. Yes, you can cut this. You can join your gene of interest with the help of which enzyme? Ligase. ಅಂತ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ PBR322. reconstruction ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The newly introduced those two genes, ampicillin resistant gene and tetracycline resistant gene. These two genes which were added newly during the time of reconstruction, those were called by the name marker genes, otherwise selectable marker.
ಏನು ಆ ಗೋಲಿಬರ್ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಇಂದ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, just see here, either ampicillin resistant gene or tetracycline resistant gene, they are having many restriction site for the enzymes like PBU1, PST1 or EcoR1 or DAMH1, SAL1, PBU2. These are all the different restriction sites for those enzymes. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, these two genes are having many restriction sites. ಸರ್ ಅದರ restriction site ಇದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಕೇಳಿದ್ರೆ, these restriction sites can be recognized and cut by various restriction enzymes. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ampicillin and tetracycline resistant genes are having many restriction sites like DAMH1, SAL1 alla. They are having many restriction sites for the enzyme DAMH1 or SAL1 or PBU2, PST1, PBU1. The presence of those restriction sites, what is the use of this means? You can cut this plasmid wherever such restriction sites are available by using corresponding enzyme. For example, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, CLA1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಇದು, CLA1 ಅನ್ನುವಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಸರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈಂಡ್ ಟು ತಗೋತೀನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, each restriction enzyme are having their own restriction site. There are more than, actually full diagram ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೆದಿರೋಗೂ ಇಲ್ಲ, more than 15 restriction sites ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. PBR322 consisting more than 15 or 70 restriction sites. ಅಂದ್ರೆ there are 16 to 17 places where you can cut that PBR322 by using various restriction enzyme. ಅದು PBR322 ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಫರ್, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ, these two marker gene will offer many restriction sites for the activity of different restriction enzyme. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಗಳನ್ನು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವುಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, these two marker genes, ಯಾವುದು ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ and tetracycline resistant genes, they are helpful in separation of recombinants from non-recombinants ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟಿಗೂ ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ತಾನೆ, whether it is a plasmid, yes it is a plasmid. How many plasmids are there here? There are two plasmids. One plasmid which is having our gene of interest. This is having our gene of interest, or you can call this as desired DNA. For another plasmid also I have added the gene of interest, a desired DNA copy was added, but this plasmid become unable to receive that DNA. ಹಿಂಗೂ ಆಗೋದಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಗೂ DNA ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Now the plasmid with my gene of interest, this can be called by the name recombinant. ಇದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. recombinant plasmid ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the plasmid which is having our gene of interest. ಸರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಜೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಜೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎನಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಜೀನ್ ಹೋಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಜೀನ್ ಹಾಕಿದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನೀಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್. ಫೈನಲಿ ದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ DNA, it was not received by the plasmid itself. ನಾನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲ್ತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೂ ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ 2 ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ the plasmid which is having introduced DNA and plasmid which unable to receive the DNA, this will gives you the idea of difference between recombinant and non-recombinant. What is the difference between recombinant and non-recombinant plasmids ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the plasmids which are having our gene of interest, that is called by the name recombinant plasmid. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ಮರೆತ್ರೇನ್ರಿ, ನೆನಪು ಮಾಡಿದೇನ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಲೈಗೇಸಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಜೀನ್ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹಾಕಿದ ಜೀನ್ ಅನ್ನ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿಲ್ವೋ, ಯಾವ್ದೊಳಗೆ ಜೀನ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ವೋ ಅದೇನದು ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಸಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಜೀನು 6 ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು 4 ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ which are having the DNA what you have introduced, the plasmid which unable to receive the DNA are separation ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ separation of recombinant and non recombinant ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ these marker genes are full. ಸರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿರೋದು ಏನು ಸರ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಒಳಗೂ ಜೀನ್ ಹೋಗ್ಯಾಗಿಲ್ರಿ, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಯಾದೋ ಅದು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವೋ ಅದು ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಯಾದ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, why marker genes are selectable markers are needed in genetic engineering ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, whenever there is a need of separation of recombinant from non-recombinant, these marker genes are helpful. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. But how these marker genes are helpful, we will explain you. ಅದು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, explain the structure of PBr 322 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, P refers to plasmid, Bolivar and Rodriguez 322. It is an example for reconstructed or modified plasmid. ಬರೀತೀವಿ. Then 4 points are to be mentioned. ಒಂದು oocyte, then size of the plasmid, size of the PBr 322 as I have written 4.3 kilobase pairs. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವುದವ, ಒಂದು ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. What is the use of them? They are needed for separation of recombinant from non-recombinant. ಅದು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, these 2 genes will provide the basis for cleaving enzyme up until ಬರೀತೀರಿ. ಸರ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ರೀ, ಇದಂತ ಯಾವುದು ಜೀನ್ ಬರ್ತೀರಿ ROP ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. They have not given any information regarding with ROP gene. ಆಗ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Gene which will code for repressor protein ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. repressor of primer, repressor protein for primer ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, repressor of primer ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀನು ಕೂಡ it will code for one protein. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀನ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಈಚ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ROP ಅನ್ನೋ ಜೀನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್.
repressor of primer ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ROP is the name of the gene present in PBR322 which will code for a protein. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಜೀನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Whatever the type of genes, wherever they are present in which organism they may be there, each and every protein they will code for one protein or they are responsible for synthesis of any one of the protein. ಸರ್ ROP ಅಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ. ROP ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ROP ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ, ROP repressor of primer ಅಂತ ಅರ್ಥ. It will code for a protein. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೆ? That protein will determine the copy number of the plasmid. ಈಗ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓರಿಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ROP ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಸರ್ ಈ ಜೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, this gene ROP it will code for a protein which determine copy number of the plasmid within that bacterial cell. ROP ಅನ್ನೋ ಆ ಜೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಜೀನ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ROP. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ROP ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜೀನ್ which will code for a protein which determine ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ, the number of plasmid present within bacterial cell ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. there is a gene called by the name ROP which will code for a protein which determine the copy number of plasmid within that bacterial cell. ಆನ್ಸರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ತೀರಾ ಲೋಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ತರಬೇಡಿ. ಅದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಜೀನ್ ತಗಡಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಟೇಕ್ ಎ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ವಿತಿನ್ ದಟ್, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ 3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಬೇಡಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಓರಿಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ, ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ROP ಆಪ್ಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ most important point regarding this is insertional inactivation. ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೌದು, ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್, ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹೌದು, ಯಾವಾಗ ಯಾಕೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಬಿಕೇಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು PBR322. ಫುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. There are 2 marker genes are selectable markers. What are those? Ampicillin resistant gene and another one is tetracycline resistant gene. This is the structure of PBR322. As I know, each marker gene is having many restriction site. That means you can cut this selectable marker by using variety of restriction enzyme. Resolve. ನೆನಪಿರಬೇಕು, PST1 ಅಂತಿತ್ತು, PVU1 ಅಂತಿತ್ತು, CLA1 ಅಂತಿತ್ತು, ECOR1 ಅಂತ ಇತ್ತು, BACH12 ಅಂತ ಇತ್ತು, HYDE3 ಅಂತ ಇತ್ತು, PVU2 ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ.
I can cut this ampicillin resistant gene. So hang cut ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. We are having different restriction enzyme. By using this I can cut. Earlier there was a marker gene, ampicillin resistant gene was there, but by using restriction enzyme, ಈ ಸೀಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾನು ಬರೆದೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು? We are explaining about restriction enzyme. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಸೀಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಈ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್. ಸರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿಎನ್ಎ. ನಾನು ಮಂಕಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ನಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇ? ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಸರ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಇದು ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇತ್ರಿ, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದು. ನೀವು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋರಿ ಈ ಜೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ how you can join desired DNA with plasmid. We know there is an enzyme which is popularly known by the name molecular glue or molecular stitcher. Which enzyme it will be? That is ligases. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಲೈಗೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? there is no doubt regarding with the joining because we are having ligases. ಸರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಬರ್ದಿರಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ there will be no effect of ampicillin resistant gene. Earlier that effect was there, but what we have done, we have inactivated that ampicillin resistant gene. But how? Through insertion of a new DNA into this. Andre insertion inactivation antandre it is a process of making inactivation of any marker gene through insertion of a new DNA, that is called by the name insertional inactivation. But please keep it in your mind, only effect of ampicillin resistant gene was lost because I have introduced that DNA through this, but still there would be effect of tetracycline resistant gene because still it is intact. ಹೌದೋ ತಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ? ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ. ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ? ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ. ಹೇಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನೀವು ಹೊಸ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ inactive through insertion of a foreign DNA, new DNA or desired DNA gene of interest, that is called by the name insertional inactivation. So far, we have explained various concepts under biotechnology. I want to revise once again. First, we have explained about definition of biotechnology, who introduced the term biotechnology, then two, intention or two approaches of biotechnology, money and service oriented, various branches and respective work what they were doing, that we have explained. Principle of biotechnology, the way genetic engineering and maintain in some sterile environment, we have explained.
Genetic engineering and conventional hybridization. Which one is better? We have explained. The tools used in genetic engineering. Gene of interest, then two different enzymes, restriction enzymes, type of restriction enzyme, nomenclature of restriction enzyme, sticky and blunt-ended fragments that we have explained, separation of DNA fragment by using gel electrophoresis. We have told that elution ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗರೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲೈಗೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈಗೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಲೈಗೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸಿಫೈಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಜೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಡೇ ಯಾಕೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ PBR 322A ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂರಾರು ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 50 ಜನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, 3 ಜನ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ 3ನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ recombinants from non-recombinants. ನಮಗೆ recombinant ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಾನ್ recombinant ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ recombinants. This is possible only with the help of marker genes. By using marker gene, how to separate a recombinant from non-recombinant, which will be explained in next video.